معزز خواتین و حضرات، اس مقدس اجتماع میں جب شرکت کی دعوت ملی تو یہ ایک طرح کی سعادت تھی جس کے لیے آپ سب احباب نے مجھے چنا۔ میں نے صرف ٹیلی فون ہولڈ کر کے اتنی اجازت چاہی تھی کہ مجھے اپنی ڈائری دیکھ لینے دیں۔ پروفیشنل آدمی کی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے، صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، اور کئی دفعہ جب کام کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، میرا کام اتفاق سے ایک خاص پچ پر مسلسل گھنٹوں بولنا ہے۔ ایک زمانے سے سوال و جواب اور کیمرے کی سولی پہ لٹکا ہوا ہوں۔ انسان ہوں، گلا خراب تھا، میرے ڈاکٹر نے مجھے بولنے سے منع کیا تھا کہ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آواز میں کوئی مستقل نقص آ جائے۔ تو یہ مجھے پرسوں انہوں نے کہا، تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم ادارے کو ٹیلی فون کر دو کہ میری یہ حالت ہے، میں بول نہیں سکوں گا، اور اگر بولوں گا تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے خلاف جائے گی۔ ادھر سے جواب آیا کہ اگر وہ نہ آیا تو ہم اس کی تصویر کرسی پہ رکھ دیں گے، گویا جیتے جی آپ مارنا چاہتے تھے۔ اب اگر محبت کا یہ عالم تھا تو میں آ گیا ہوں۔ خطبہ صدارت، میری ساری مصیبت یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے اسٹیج کو سنبھالا ہے اور دوسروں کو صدر بنایا ہے، ان سے خطبہ صدارت دلوائے ہیں۔ مجھے تو آج پتا چلا کہ خطبہ صدارت سے تو آسان چیز ہی کوئی نہیں۔ تو اگر اتنی ہی یہ آسان چیز تھی تو میں خطبہ صدارت بھی دے دیتا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں کچھ بہت کوئی ثقیل باتیں کرنا پڑتی ہیں، لیکن ایک اچھا صدر یہی ہوتا ہے کہ مجمع کی بوریت کو اپنی بزلہ سنجی سے زعفران کرے اور لوگ خوش خوش اچھے اذہان سے اچھی باتیں، اچھی یادیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میرا جہاں آنا ایک طرح کا اس تعصف کو بھی کم کرنا تھا۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کا ایک راز جو میں اپنی خود نوشت میں تمہیں لکھ رہا ہوں، جب 1964 میں پاکستان میں لاہور میں ٹیلی ویژن رائج ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، تو یہ اعزاز قدرت نے میری جھولی میں ڈال دیا کہ میں پہلا اناؤنسر، پہلا نیوز ریڈر بن گیا۔ ان دنوں وقت کی پابندی نہیں ہوتی تھی، اناؤنسمنٹ کبھی کبھی 10 منٹ ہمیں کرنا پڑتی تھی کہ ابھی وہ ڈرامہ آرٹسٹ تیار ہو رہے ہیں یا میوزک والے ہو رہے ہیں یا کچھ، ریکارڈنگ کا کوئی سسٹم تھا نہیں، تو سب کچھ لائیو ہوتا تھا۔ لاہور والوں نے مجھے پسند کر لیا۔ ایک دن میرے پاس ایک دوست، ایک شخص پیغام لے کر آیا کہ تمہیں پرویز صاحب نے بلایا ہے۔ اب یہ 1964 دیکھیں کہ میری عمر کیا ہوگی۔ شو بزنس کا آدمی جو سارا دن ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، اس کے علاوہ بہت کچھ ادھر ادھر، بہت کم ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا پرویز صاحب کون ہے؟ میں سمجھا کوئی فلم پروڈیوسر ہے، تو شاید فلم میں کام دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا طلوع اسلام والے۔ میں نے کہا ہٹاؤ یار مولویوں کو، میں ان کا آدمی نہیں ہوں۔ بچپن میں میں مولویوں کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں، یہ جنس ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اتنا سا تھا، میں 5 وقت کا نمازی تھا اور مسجد میں جا کے اذان دیا کرتا تھا۔ پھر میرے مرحوم باپ نے ایک دن مجھے بلایا، اس نے کہا کہ ادھر آؤ، یہ نماز وغیرہ پڑھتے ہو اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تیری 7 پشتوں میں کوئی مؤذن نہیں ہوا، کوئی مولوی نہیں ہوا، اور تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے؟ یہ مولوی بننا ہے تمہیں؟ تو
اعतदाल में रहो, तवाजुन में रहो। बाप की वो बातें कान में आ गई और रफ्ता रफ्ता अजानें देना बंद कर दी, रफ्ता रफ्ता मौलवियों से दूर होना शुरू हो गए और फिर अल्लाह ने करम किया कि बिल्कुल ही मैं दूर हो गया। आज यहां जब मैं आया हूं तो मेरा ख्याल था कि जो अहबाब आए होंगे उनमें 90% अहबाब ऐसे होंगे जिनके चेहरे पे मुतशर्रे दाढ़ियां होंगी, उनके कांधों पे पीले रुमाल होंगे, उनकी आंखों में सुरमे की तहरीरें होंगी, उनके माथे पे जफर के नक्शे होंगे और वो बात बात पर सुभान अल्लाह और वाह, और अगर उनमें कोई पतलून पहनने वाला आ गया तो वो सब उसकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसे भेड़ों में कोई भेड़िया आ गया हो। और जब मैं वहां उतरूंगा तो वहां इस्तिकबाल के लिए हार फूल लेके बहुत से मौलवी खड़े होंगे, और जहां आया हूं किसी ने नहीं पूछा कौन आया है। एक दोस्त ने आगे बढ़ के कहा तारिक अजीज आ गए, हाथ में लाया, ऊपर ले गए, कमरे में बिठाया, चाय पियोगे? कहा पीऊंगा, ले आओ भाई, चलें जी नीचे इंतजाम हो रहा है, चलते हैं जी। आके देखा कि इंसानों की मजलिस में आया हूं, इंसानों की मजलिस में आया हूं। उसके बाद कराची में मैं था तो मेरे एक मिलने वाले, मैंने उनको अम्मी अब्बा बनाया हुआ था है, वो एक दिन मेरे घर आया और उन्होंने मुझे 1-2 कैसेट्स दी, वीडियो, वो परवेज साहब की थी, वो मैंने देखी। बस उसके बाद वो मुझको अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। और मेरा ख्याल है कि अब बहुत से साथियों के पास परवेज साहब के अफकार पर मुश्तमिल वो कैसेट्स, वो किताबें, वो पम्फलेट, वो ऑडियो, वो वीडियो नहीं होंगी जो मेरे पास हैं। और मैं जब गाड़ी में सफर करता हूं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं गाड़ी में सफर करता हूं तो अदाकारों की गाड़ियों में लेटेस्ट म्यूजिक होता है, गाने होते हैं, कव्वालियां होती हैं। मेरे पास परवेज साहब के कैसेट्स होते हैं, मैं वो चलाता हुआ सुनता रहता हूं और कुछ रोशनी मुझे मिलती रहती है। तो एक दिन एक मौलाना हम सफर हो गए तो मैंने कैसेट लगा दिया, सुना, कुछ सीधे होके बैठे, कुछ दाढ़ी में हाथ फेरा, कुछ पहलू बदला। अभी तक उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये आवाज किसकी है। आखिर जब वो उनके मसलक पर बराह रास्त ज़त पढ़नी शुरू हुई तो कहने लगे तारिक साहब ये कौन है। मैंने कहा मौलाना आप सुने, कुरान की बातें कोई बुजुर्ग बता रहे हैं और मुझे अच्छी लगती, मैं इसलिए सुन रहा हूँ। कि नहीं ये तो गलत कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ आपको यही कहना चाहिए, इसलिए कि इस बेचारे बंदे पर आप जैसों ने कुफर के फतवे भी लगा दिए थे, आप जैसों ने इन पर नहीं मालूम क्या क्या जुल्म तोड़े थे, किस किस ज़हनी अजाब से आपने गुजारा था। तो आप अगर इस बंदे के लिए इस वक्त कलमा खैर कह देते तो मैं समझता शायद इनके खुलूस में कोई कमी आ गई है, फिक्र परवेज बदल गई है। क्योंकि जब तक मुल्ला मुखालफत करता रहेगा फिक्र परवेज निखरती रहेगी। ये दलील है उन लोगों की मुखालफत की जो रुजत पसंद हैं, जो तकलीफ परस्त हैं, जो इस्लाम को एक साबित और जाबित मजहब बनाना चाहते हैं, दीन बनाना चाहते हैं। अगर वो मान गए तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि बात क्या हुई, कहीं हम वो राह तो नहीं छोड़ गए। मुल्ला से मेरा तजुर्बा ये है, जैसा वानी साहब ने बताया कि ये जेल में थे, 1970 से पहले याह्या खान की आमरीत के खिलाफ में टकरा रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज पर। तो मुझे 1 साल कैद बा मुशक्कत मार्शल लॉ ने दी और मैं सेंट्रल जेल हैदराबाद में अपनी कैद पूरी कर रहा था।
हमारे साथ ही मौलाना अब्दुल हक रब्बानी होते थे। किसी बात पर वो जेल से टकरा गए और उन्होंने कहा कल से भूख हड़ताल करनी है। मेरे सेल में मीर अली अहमद टालपुर साबिक वजीर दिफा और गवर्नर थे, मैं और मीर साहब एक ही सेल में थे। अब वो मौलाना अब्दुल हक रब्बानी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी थे। उनका जेल में भूख हड़ताल करना गोया पूरी पार्टी को उनका साथ देना था और उनका मौकफ गलत था। तो मीर साहब ने मुझे रात को भेजा उनके सेल में कि जाके मौलाना को कायल करो और मेरा भी पैगाम दो। मैं जाके बैठ गया। मौलाना रब्बानी, अब तो उनका इंतकाल हो गया, मोहब्बत करते थे। मैं बैठा रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, फिर जेल के जुल्म सितम, फिर ये, और फाइनली ये हुआ। मैंने कहा आप भूख हड़ताल कर रहे हैं? कहने लगे हाँ। लेकिन मैंने कहा जी दलील दें, किस बात पर, ताकि हम भी सुबह खाना उठा के बाहर फेंक दें, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने दलाइल देने शुरू किए। मैंने कहा ये दलाइल सारे आपके बोगस हैं, सियासी ज़हन इनको नहीं मानेगा। जब लोग बाहर सुनेंगे कि अंदर मौलाना अब्दुल हक रब्बानी ने इस बात पर जेल में भूख हड़ताल कर दिया, तो सियासी ज़हन आपका तमस्खुर उड़ाएगा। फिर हमने अपनी दलीलें देनी शुरू की और मैंने कहा मीर साहब का भी पैगाम है। रात को 1 बजे मौलाना ने फैसला किया कि अच्छा सुबह भूख हड़ताल नहीं करूंगा। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, अब मैं जाके मीर साहब को बताता हूँ। मैं सेल से निकलने लगा तो मुझे वापस बुलाया, कहने लगे इधर आओ जरा। मैंने कहा जी मौलाना। कहने लगे तुमने मुझे कायल कैसे कर लिया? इसलिए कि मौलवी और कम्युनिस्ट सब दुकानदारियां, और जिस दिन इनकी आंख बंद हो गई, इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हर इंसान ने मर जाना है। परवेज साहब भी अब हम तुम में नहीं, खाक में पिन्हा होकर। लेकिन उनके नाम लेवा, उनकी फिक्र को आगे ले जाने वाले मौजूद हैं। और ये बसों में, कारों में भर के नहीं लाए गए। यहां किसी वजीर आजम को नहीं बुलाया गया कि जिसकी मोहब्बत में सारा सरकार दरबार भी मौजूद हो, जिसकी मोहब्बत में सरकारी मौलवी भी मौजूद हों, दरबारी भौंकने वाले भी मौजूद हों। यहां वही हैं जिनके दिल में इश्क है और जो कुरान को सही समझने की फिक्र कर रहे हैं, वो फिक्र परवेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि फिक्र परवेज जो है वो कुरान पर बुनियाद अपनी उठाती है, इसलिए आप यकीनन कामयाब व कामरान होंगे। इसलिए कि आपने दुकान नहीं खोली हुई। जिस बेतकल्फी से यहां आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये जो सादगी है, ये जो बद्दुओं वाली सादगी है। अभी एक बात हुई थी बद्दू की कि उसको सब शाबाश देते हैं। अरब कल्चर ये है आज भी। यहां दुबई के शेख को उसके जो कबीले वाले हैं वो उसका नाम लेके पुकारते हैं कि शेख राशिद बात हमारी सुन। वो जो बादिया में जाता है अपना वक्त गुजारने, ये तो प्रोटोकॉल उसको महल में मिलता है आके, जहां उसके जाती मुलाजमीन और आने वाले शहजादे और ये। जब वो बादिया में अपने कबीले में जाता है तो बच्चा भी खड़ा होकर उसको शेख जाहिद ही कहता है, उसको हिज एक्सीलेंसी और ये वो सारे ये अल्फाज नहीं मिलते। ये अरब की माशरत थी कि वो नाम लेके पुकारा करते थे। हाँ, शाबाश उसकी यकीनन है दूसरे तनकीदी ज़हन की कि जिसने अपने अवाम को ये शऊर दिया कि तुम्हें तनकीद का हक है। बातें बहुत सी हैं लेकिन नहीं कहूंगा। बाकी अब्दुल्ला साहब ने मेरी मदद की लेकिन साथ बदला भी ले लिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये दर्दमंदी से है, ये एक राय है मेरी, ये एक राय है। मुत्तफिक हूं तो ठीक है, ना मुत्तफिक हूं तो बहरहाल ये मेरी राय है। जहां तक मैंने बाबा जी की मजलिस से इस्तफसारात सुनी हैं, उनमें जब कोई मोहब्बत की बात, जब कोई मुस्कुराहट की बात आती थी या जब कोई गहरी बात आती थी, बाबा जी तो अजीब जादूगर थे।
مشکل ترین معاملات کو وہ پنجابی کے لطیفہ گوئی میں بھی یوں گھما پھرا کے آپ کو تر و تازہ کر کے اور پھر وہ ایک مشاق آہنگر کی طرح جو چوٹ مارتے تھے تو ذہن یوں کر کے اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے تو سننے والے بے اختیار تالی بجاتے تھے. میں نے ان کے تمام کیسٹس میں تالیوں کی آواز سنی ہے. گویا یہ تو پھر وہی متشدد ملا والا رویہ ہو گیا. تالی انسان کی ایک خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. ہاں اس کے آگے اور تالی کا کوئی فرقہ نہیں ہے. تالی کی کوئی جنس نہیں ہے. تالی کی کوئی عمر نہیں ہے. 6 ماہ کا نوزائیدہ بچہ بھی جب ماں سے کلکاریاں کرتا ہے تو ہاتھ یوں شوں کر کے اس کے ہوتے ہیں. 4 سال کی بچی بھی جب اسکول میں ہیڈ مسٹریس اس کو شاباش دیتی ہے تو اس کے باقی ساتھی اور خود بھی تالیاں بجاتی ہے. تالی میں چیئرمین ماؤ بھی جب اپنے کروڑوں چینیوں کے سامنے آتا تھا اور تقریر کرتا تھا تو وہ بھی تالی بجاتا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی مقدس ہستیاں بھی انسان تھے. جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو ممکن ہے کہ وہ کہتے ہوں بندہ سبحان اللہ مجھے عربی تو نہیں آتی میں ان کے مکالمے آپ کو سنا دیتا. لیکن یہ ایک انسانی جذبہ ہے. تو انسانی جذبوں پر یوں قدغن نہ ڈالیے کہ لوگ ہم پر بھی متشدد ہونے کا الزام عائد کر سکیں. یہ ایک میری رائے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وانی صاحب کو عبداللہ صاحب کو اس بات کا پتہ تھا. میں نے ان سے ایک بدلہ لیا تھا نا کہ صدارتی تقریر کروا دی. انہوں نے کہا اچھا تو اس سے بھی بدلہ لیتے ہیں, جب تو اٹھے تو ایک تالی نہیں بجنے دوں گا. لیکن میری ساری عمر بھی مجمع سے ڈیل کرتی گزر گئی. میں نے اپنے حصے کی تالیاں بجوا لی عبداللہ صاحب. میں نے پرویز صاحب کے فکر سے ایک بات سیکھی. وہ کہہ کے اب آپ کو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندہ رہا اگلے برس پھر کبھی آپ نے بلایا تو پھر وہ طارق عزیز آپ کے سامنے آئے گا. اس وقت میں ڈر رہا ہوں میری پھر ریکارڈنگ سے کہیں میں آواز کو پھر لے کے نہ بیٹھ جاؤں کہ انسان کے اختیار اور ارادے کو سلب نہ کرو. انسان کے اختیار اور ارادے کو سلب نہ کرو. کبھی انسان کی عزت نفس کو ضعف نہ پہنچاؤ. اپنی بات کہتے جاؤ, وہ تمہارا ہو جائے گا. اگر عزت نفس کو ضعف پہنچ گیا تو وہ ریئیکٹ کرے گا. اگر اختیار اور ارادے کو سلب کر کے کچھ کام کر لیا تو یہ ایسے ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک پلاٹ دیا, 4 دن میں اس کے ساتھ ہوا, اس کی چھٹی ہوئی, ساتھ ہی میرے نظریات کی چھٹی ہوئی. وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, پیشہ ور ملا ہوتے ہیں. وہ بات نہیں. بات وہی ہے جو فصل دلوں کی زمین پر کاشت ہو, نظریات کا پانی ملتا جائے, لوب اور لالچ کے شدائد اور تیز ہواؤں سے اسے بچایا جائے تو ایک دن پودا برابر ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ کہیں آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. عمارت جب بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ آج اخراجات, اور آپ کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ بڑے بڑے سیٹ ساہوکار نہیں ہیں, عاشق ہیں. تو عاشق کے پاس تو سوائے جذبے کے, دل کے اور کچھ ہوتا نہیں, بلکہ سر و سامانی جو ہے وہ تو عشق کی دشمن ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کبھی کوئی پلاننگ کریں, کوئی خدمت میرے لائق آپ مجھے الاٹ کریں کہ یہ کام ہم تیرے ذمہ کرتے ہیں, میں اگر اس کو پورا کر سکا تو اس کو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا. عبداللہ صاحب نے خطبہ صدارت میں کہا کہ ٹیلی ویژن پر دین اور مذہب کا فرق. پاکستان ٹیلی ویژن حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے. میں ملازم نہیں ہوں, میں
एक कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से काम करता हूँ। हर प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरा जी चाहे मैं छोड़ के भाग जाऊं, उनका जी चाहे वो सुबह बाहर नोटिस लगा देंगे तारिक अजीज अब तेरी जरूरत नहीं है। आपने कहा कि शोले पर पैर रखा है, मैं कहता हूं मैंने शाखे नूर को छुआ है। शोला तो जला देगा, शाखे नूर तो और हसीन बना देगी। और अगर मैं तो कोशिश करता रहता हूं, लेकिन बात को जरा घुमा फिरा के करता हूं। चलो ऐसा ही सही। और जिस दिन मेरे नजरियात की वजह से पाकिस्तान टेलीविजन ने या किसी हाकिम ने या किसी मुल्ला ने मुझ पर वार करने की कोशिश की, तो मैं इससे पहले भी पुष्ट कर चुका हूं कि उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। मैं किसी मॉडल टाउन में नहीं गया, मैं किसी रायविंड में नहीं गया, मैं किसी मंसूरे में नहीं गया। आज आया हूं तो पूरे ज़हनी और जिस्मानी जिम्मेदारी के साथ आया हूं कि मैं इदारा तुलूए इस्लाम में आया हूं, इसकी फिक्र से मुत्तफिक हूं और इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी आइंदा भी आता रहूं। और मैंने मजलिस इस्तफसारात में एक सवाल का जवाब बाबा जी से सुना था। किसी बच्चे ने लिखा था कि मेरा बाप मुझे जायदाद नहीं दे रहा, कह रहा तू परवेजी हो गया है, ये है, ये है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे फिर उनका अपना मखसूस अंदाज था कि उस वक्त का इंतजार कर लो या फिर ये चीजें छोड़ दो, या फिर अभी कौन सी ऐसी मुसीबत है कि तुम मेरे फॉलोअर बनने की कोशिश में हो। बात यह है, रखो ना या तो बर्क जमालों से दोस्ती, रखो ना या तो बर्क जमालों से दोस्ती, या आशियां से उठता धुआं देखते रहो। ये तो हो नहीं सकता कि एक तरफ आप बर्क जमालों से दोस्तियां भी रखें और फिर घर भी बचाना चाहें। घर में तो आग, दिया सलाई जलेगी, आग लगेगी, दरिया का बंद टूटेगा, सैलाब आएगा, सूरज चमकेगा, हरारत पहुंचेगी, चांद तुलू होगा, ठंडक आएगी। रखो ना या तो बर्क जमालों से दोस्ती, या आशियां से उठता धुआं देखते रहो। और बाकी हम सब ने भी तो आखिर सफर में है ना, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा करी का। आप सबका शुक्रिया।